Yes, finished. Yeah, let us take a problem based on this. That problem will illustrate you the how to apply this equation in a given problem. Yeah, see here. So let us take a simple problem. So let us take a tube which is closed at both ends. It is filled with some liquid. Let's say water. It is filled with some water. So let's take this point will be A, and let's take this point will be B. Assume that it start rotating about the point O other than center. It is rotating with some angular velocity. Let's say it will be rotating with 2 radians per second. Your value. Let's say this distance will be of 2 meters, and let's say this distance will be of 4 meter. Question will be find pressure at A minus pressure at B, or pressure at B minus pressure at A. Find pressure at B minus pressure at A. So this is the question. Okay. When it starts rotating, then what happens here? It rises. So when it starts rotating, so this is the point O, then the equations will become like this. Okay. So this equation will be y is equal to omega square x square by 2g. So now this is the x. So he is talking about this end is at x is equal to 4. So this is x equal to 4. This is x equal to 4. Then correspondingly y of b. Then this is x is equal to how much? 2 or minus 2. Both are same. X is equal to 2. Then this is the corresponding height of ya. Correct? So when through this I will get what is the pressure at A. I will get what is the pressure at B. So we can think of pressure at here, it will be 0. Okay. So now y is equal to omega square x square by 2g value you can calculate. Y is equal to omega square value, that is 2 square, divided by 2 into g will be 10 into x. Then y is equal to what I will get here, 2 square means 4, 2 by 10 5, that is omega square x square by 5. So now for the point x is equal to 4. So for x is equal to 4, this is of yb. So x is equal to 4, that is 4 square divided by 5, that is 16 divided by 5 meters. Then for x is equal to 2, so y of A will be is equal to, so 4 divided by 5 meters. Okay. Correspondingly, what is the pressure at B? So pressure at B is equal to rho g yb. So pressure at A, rho g ya. So now substitute pressure at B. As it is density of water, we can take 1000. G will be 10. Y of B will be 16 by 5. So pressure at A, it is 1000. G 10. Y of A will be is equal to 4 by 5. So pressure at B will be is equal to 16 by 5 into 10 power 4. So 16 by 5 into 10 power 4 pascals. This I will get will be, so 4 by 5 into 10 power 4 pascals. They are asking B minus A. Therefore pressure at B minus pressure at A is equal to, రెండిట్లోన 10 power 4 కామన్, ఈవెన్ 4 కూడా కామన్ తీయచ్చు. ఇక్కడ ఇంకేమొస్తుంది 4 by 5, ఇక్కడ 1 ఉంటుంది. 4 by 5 minus 1 అంటే ఏమొస్తుంది, 4 by 5 minus 1 అంటే సారీ ఇక్కడ 4 కాదు,
Yeah, 16/5 minus 4/5 కదా. Which one will be the greater ఇక్కడ? B దగ్గర greater ఉంటుందా, A దగ్గర greater ఉంటుందా? B. 16/5. సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది? 4 minus 1 3 ఉంటుంది, 12/5 వస్తుంది. సో 12/5. సో 12 into 10 power 4/5 pascals. So this will be the pressure difference. So this is the way of simply applying the given formula in the given. So 12/5 approximately how much you will get? 12/5, 5 2 is 10, 5 4, it will be 2.4 అంతే కదా. 2.4 will get. అర్థమైందా? మనం ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో? లేదా రెడీమేడ్గా ఫార్ములా ఉంది ప్రెషర్ డిఫరెన్స్కి. ఏంటి ఫార్ములా అది? ఆ రెడీమేడ్ ఫార్ములా. సో రెడీలీ ఫార్ములా ఈజ్ అవైలబుల్. అంటే ఇదంతా అనాలిసిస్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా రెడీ ఫార్ములా ఏముంటుంది మనకు? ప్రెషర్ అట్ బి మైనస్ ప్రెషర్ అట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 కదా. సో రో ఒమేగా స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ ఎక్స్బి స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ఏ స్క్వేర్. దిస్ ఇస్ ద రెడీమేడ్ ఫార్ములా. సో రో 10 క్యూబ్, ఒమేగా స్క్వేర్ అంటే ఎంత? 4 వస్తుంది, బై 2 అంటే 10, 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇంకొక 2 ఉంటుంది. 2 ఇంటూ 10 క్యూబ్. ఎక్స్బి, దిస్ ఇస్ ద 4 స్క్వేర్, దట్ ఈస్ 16. దిస్ ఇస్ 2 4, 16 మైనస్ 4 12 అంతేనా. సో అప్పుడు నాకేమొస్తుంది? పీబీ మైనస్ పిఏ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైనా ఇక్కడ 2 ఇంటూ 10 power 4, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? 16 మైనస్ 4, 16 మైనస్ 4 అంటే 12 అంతేనా. సో అక్కడ తేడా వస్తుంది కదా మళ్ళీ. ఆన్సర్ విల్ బి ఇది ఏమొచ్చింది మనకు? పీబీ మైనస్ పి. సో ఇట్లా రాయకూడదు డైరెక్ట్గా. దిస్ విల్ కమ్ యాజ్ ఫార్ములా ఏంటిది? రో ఒమేగా బై 2 నైనా రో ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2. సో వీ హ్యావ్ టు డూ లైక్ దిస్. యా, సో ఎలా అంటే పీబీ మైనస్ పిఓ, పిఏ మైనస్ పిఓ చేసుకుంటే వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే దాని మీనింగ్ అది పీబీ మైనస్ పిఏని మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే పీబీ మైనస్ పిఓ ప్లస్ పిఓ మైనస్ పిఏ అని రాయొచ్చా మనం? అంతేనా? అలా రాయొచ్చు. అలా రాస్తే పీబీ మైనస్ పిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? పీబీ మైనస్ పిఓ ఫార్ములా ఏంటిది? రో ఒమేగా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2. సో రో ఒమేగా, ఒమేగా స్క్వేర్ లేదేమో కదా, ఒమేగానే ఒమేగా స్క్వేర్ ఉందా? రో ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ బి స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2. జీ రాదు ఇక్కడ, ప్లస్ ఇదేంటి? ఏ మైనస్ 0 ఉండాలి, కానీ 0 మైనస్ అంటే మైనస్ వస్తుందా? దిస్ విల్ బి ద మైనస్. అవును కరెక్టే కదా, అది కూడా ఒకటే కదా. ఇంకా సో రో ఒమేగా ఎక్స్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ఏ స్క్వేరే కదా వచ్చేది. ఏమో తప్పు జరిగింది ఇక్కడ. వై వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఆన్సర్? రో ఒమేగా స్క్వేర్ బై 2 ఎక్స్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ఏ స్క్వేర్. యా, అక్కడ మనం కరెక్టే చేసినామా? పోనీ 10 power 4, 16/5 కింద 5 రావాలి కదా. సో చూద్దాం ఏమొస్తుంది ఇక్కడ. ఒమేగా స్క్వేర్ అంటే 2 స్క్వేర్, దట్ ఈస్ 4/2 అంటే 2 ఇంటూ 10 క్యూబ్ వస్తుందిలే. 2 ఇంటూ ఎక్స్బి స్క్వేర్ అంటే 16 మైనస్ 4 12. సో 12 వచ్చేది అంతేనా? సో వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? 10తో మల్టిప్లై చేసి 10తో డివైడ్ చేస్తాం. 2/10 ఇంటూ 12 ఇంటూ 10 power 4 కదా రావాల్సింది. 10 power 4 కదా. అప్పుడు 2/10 అంటే 1/5, దట్ ఈస్ 12/5 అంతేనా? అదే ఎట్లయినా రావాల్సిందే కదా. ఇట్ ఈస్ హ్యాస్ టు కమ్. సో దట్ మీన్స్ మనం రెడీమేడ్ ఫార్ములా కూడా వాడుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా ఇట్లా. సో దట్ రెడీమేడ్ ఫార్ములా ఆల్సో ఇండైరెక్ట్లీ మనం అదే చేసాం అంతే. వి డిడ్ ఇండైరెక్ట్లీ లైక్ దట్ ఓన్లీ. సో వాట్ ఇస్ దట్ రెడీమేడ్ ఫార్ములా? సో పీబీ మైనస్ పిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఒమేగా స్క్వేర్ బై 2 ఎక్స్బి స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ఏ స్క్వేర్. xb square minus xa square. So now as usual you
So that delta PBA will be is equal to 10 cube into 2, 16 minus 2 square. కాబట్టి ఇక్కడ 10 power 4 రావడానికి కింద ఒక 10 పెట్టి ఇక్కడ దీన్ని 10 power 4 చేయాలి. అప్పుడు 2 1 జా 2 5 అవుతుంది. 16 minus 4 will be 12 అవుతుంది. సో 12 by 5 into that is 12 by 5 into 10 power 4 అవుతుంది. That is delta PB. అర్థమైంది? సో మనకు రెడీమేడ్గా డైరెక్ట్గా ఫార్ములా గుర్తుంటుంది జనరల్గా. కాబట్టి మనం ఈ మెథడ్ కనుక ఫాలో అయితే ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్. అంటే ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లం కూడా మనకు సింపుల్గా 1 minute లోపల వచ్చేస్తుందా? ఓకే, సో బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. యా, సో బెటర్ యూ నోట్ ఆన్ దిస్ డైరెక్ట్లీ, మిగతా అంత అవసరం లేదు. ఓకే.